Yeah. Problem for today's class. I will read out the problem first. On 30th 9 2017, a fire occurred in the godown of Raj Trader and destroyed a major portion of stock. The stock of the cost of rupees 10,000 only could be salvaged. The fire insurance policy was in force and the sum insured was rupees 75,000. Policy amount is mentioned. The following particulars were available from the record. Number one, the opening stock is on 1/4/2017 was rupees 40,000, including stock of the value of rupees 5,000 being lower of cost. Not audible, sir. Sales is 5,05,000. The normal rate of gross profit on sales was 30%, 30% on selling price. Whatever the sales is there, other male 30%, net salesman. Prepare a statement of fire claim to be presented to the insurance company. Ille previous year the trading account ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. Memorandum trading account. Two opening stock. Memorandum trading account. Avadhi Hakri 1/4/2017. Avadhi Hakri 1/4/2017 to 30th 9/2017. Bracket complete. Alright. Date of fire is on 30th 9/2017. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, regarding opening stock they have given one adjustment here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, opening stock, the opening stock on 1/4/2017 was 40,000.
including stock of value of rupees 5,000 being lower of cost and net value subsequently realized. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಂದೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದು, ಈಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 40,000 ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40,000 ಲೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಟಮ್ 5,000. ನೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ is 35,000. Net opening stock is 35,000. ನೆಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾಗ ಹಾಕತಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗ. ಇದು 40,000 5,05,000 ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗ 5,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದನ್ನ ತೋರ್ಸೇವೆ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. 5,05,000 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಟಮ್ 5,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 purchases. 2 purchases. How much? 4,15,000. 4,15,000. Come to sales. 2 sales, inner column 5,05,000 less. ಯಾಕೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 40,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಜಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಇರ್ಲಾರ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕತ್ತೆ ಹಂಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಲೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಟಮ್ 5,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ is 5 lakh. By closing stock, here it is not given, this is balancing figure. Balancing figure ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು. To gross profit at the rate of 30% on sales. Sales is 5 lakh. 30% on sales means 1,50,000. Now you have to close. 35,000 plus 15. 50,000 plus 4 lakh. 4,50,000. 4,50,000 plus 1. 5,50,000 plus 50. Total 6 lakh. Here also 6 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 lakh rupees is the closing stock on the date of hire. 1 lakh rupees is the closing stock on the date of hire. ಇಷ್ಟು ನಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು GP ಕಂಡಿಡಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. Now what you need to do? You need to prepare statement of fire claim. Statement of fire claim. Statement of fire claim. Amount, particular. First ಬರಿದೇನು? Value of stock on the date of fire. On the date of fire, it was 1 lakh rupees. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನರ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನೋಡಿ,
Any salvage stock? Yes. 10,000 rupees salvage. Well, less value of salvage stock. 10,000. Remaining 90,000. What is this? Actual value of stock loss. ಇದು ಒಂದು ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿ when in a problem they have given specifically the amount of insurance policy, that is sum insured. In this problem they have given sum insured is 75,000, whereas your value of stock on the date of hire was 1 lakh. ಅರ್ಥ ಏನು? 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 75,000 ಅಷ್ಟ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. We call it as under insurance. ನಾಳೆ ಸೇವ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಡೀತ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗಾಗುದಿಲ್ಲ. When you are maintaining average stock to the extent of 1 lakh, you need to take the policy to the extent of 1 lakh. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾ 75,000 ತಗೊಂಡಿನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 90,000 ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಾನು 75,000 ತಗೊಂಡಿನಿ, 10,000 ಉಳಿದೈತಿ, 90,000 ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗೈತಿ. ನನಗೆ ನಾನಂತೂ 90,000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 75,000 ಕೊಡ್ರಿ ನಾ ತಗೊಂಡಿನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, 75 ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the amount of stock that you have maintained to that extent that you need to take the policy. 75,000 premium 1,000 ಆದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ premium 1,500 ಆಗ್ತೈತಿ. You have paid premium less. You have paid the premium for 75,000. You are claiming fully. 75,000 ತಗೊಂಡ್ರಿ, 75,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಷ್ಟರದ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟರದ್ದು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದಂಗ. ಏನ್ರಿ ನಾ ಎಷ್ಟರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟರದ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷದ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಸುಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಅದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಲೆಕ್ಕ, 10 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ actual stock is 90,000, your premium policy amount is 75,000. Straight away 75,000 ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. You are not eligible for 75,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು, ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು, ಹಂಗಾಗುವಂತ. ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂದ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. Claim amount under average clause. Average clause. I have already given one formula for that. Same formula nodri adu. What is the formula for that? Policy amount divided by value of stock on hand into actual value of stock loss. Actual value of stock loss. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಮರ್ತರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 75,000 divided by value of stock on hand 1 lakh into actual value of stock loss 90,000. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ,
ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 67,500. 67,500. This is the claim amount, 67,500. So, this is the amount of claim. It is not 75,000. Though your loss is 90,000, you cannot claim to the extent of 90,000 because your policy restricted to 75,000. Even though your policy is 75,000, you cannot claim even 75,000 because this is a under insurance case. You have to apply the average clause method. You have to be eligible, or you are going to claim only to the extent of 67,500 out of 90,000. You are neither eligible for 90,000 nor eligible for you are eligible neither for 90,000 nor for 75,000. You are eligible for only 67,000. ಅದರ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. 1,00,000 ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ 90,000 ಆಗಿದೆ. 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತೆ ನಿಮ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನುಕ್ಸಾನ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90,000. ಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ 75,000 ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ 75,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನುಕ್ಸಾನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಫಾರ್ 1,00,000 rupees the value of stock is 90,000. The नुकसान है no, the loss of stock is 90,000. For 75,000 rupees of stock maintained, if you maintain 75,000 instead of 1,00,000, how much was the loss? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 75,000 ಪರದೆ ನೋಡಿ, 75,000 into 90,000 divided by 1. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ಪೂಜಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೂಜಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,500. 7,500 into 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? 67,500. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗಿದ್ದು 90,000. ಸಪೋಸ್ ಅವು 75,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನುಕ್ಸಾನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 90,000. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನಪು ಉಳಿತ ಬಿಡ್ತಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲ? ಇವತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್. Okay.